آئیں ہم اپنے آپ کو اپنے خداوند کے سپرد کر دیں، اس کے تابع کر دیں، اپنے سروں کو عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اس کے چرنوں میں جھکا دیں، اس کے قدموں میں جھکا دیں، اپنی آنکھوں کو بند کر لیں اور اسے کہہ دیں، اے خداوند دیکھ میں کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن آج تو مجھے سکھائے گا، آج تو مجھے بتائے گا، اس لیے کہ تو ہی سکھاتا ہے، تو ہی بتاتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں تو سکھاتا رہے، تو بتاتا رہے، دے جلال ہم یسوع کو مسا میں تیرے۔ پاک خدا ہم دل سے، دل کی گہرائیوں سے تیرے حضور شکر گزاری کی قربانی گزرانتے ہیں کہ تو ہمیں بچاتا اور ہمیں چھڑاتا ہے۔ آج بھی تیرے فضل سے ممکن ہوا ہے کہ تو ہمیں اپنے کلام کی سچائیوں سے اے خدا واقفیت دلاتا ہے۔ تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید کرتے ہیں۔ ہم سب کو اپنے کلام سے آج برکت دینا۔ پاک خدا میں اپنے آپ کو سراپا پاؤں تیری پاک حضوری میں دیتا ہوں، سر کی چاندی سے پاؤں کے تلوے تک، تاکہ آج تیرا بیٹا یسوع میری زندگی میں عزت اور جلال پائے۔ آج میں گھٹوں اور تیرا بیٹا یسوع میری زندگی میں بڑھ جائے۔ خدا یسوع مسیح ناصری کے نام میں آمین۔ میری طرف سے تمام ان آڈینس کو جو پی سی این چینل دیکھ رہے ہیں، دیکھتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ پاسٹر پرویز کوکر آج آپ کے درمیان میں پی سی این اسٹوڈیو میں خداوند کے پاک کلام کی خدمت کرنے کو ہے۔ آئیے میرے ساتھ کلام مقدس میں سے، نئے عہد نامے میں سے مرکز رسول کی انجیل نکال لیجئے اور اس کی 35ویں آیت سے میں آپ کے لیے تلاوت کرنے جا رہا ہوں۔ اسی دن جب شام ہوئی تو اس نے ان سے کہا، آؤ پار چلیں، اور وہ بھیڑ کو چھوڑ کر اسے جس حال میں وہ تھا کشتی پر ساتھ لے چلے، اور اس کے ساتھ اور کشتیاں بھی تھیں۔ تب بڑی آندھی چلی اور لہریں کشتی پر یہاں تک آئیں کہ کشتی پانی سے بھری جاتی تھی، اور وہ خود پیچھے کی طرف گدی پر سو رہا تھا۔ پس انہوں نے اسے جگا کر کہا، اے استاد، کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں؟ اس نے اٹھ کر ہوا کو ڈانٹا اور پانی سے کہا، ساکت ہو جا، تھم جا۔ پس ہوا بند ہو گئی اور بڑا امن ہو گیا۔ پھر اس نے ان سے کہا، تم کیوں ڈرتے ہو؟ اب تک ایمان نہیں رکھتے؟ اور وہ نہایت ڈر گئے اور آپس میں کہنے لگے، یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں؟ خدا ان کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ آج جو ہمارا عنوان ہے، جو ہمارا ٹاپک ہے، وہ ہے یسوع فکر کرتا ہے۔ اگر ہم صفنیہ کا صحیفہ پڑھیں اور اس کے آخر میں چلے جائیں تو نبی عدالت کی بات کرتا ہے اور بالکل آخر میں جا کر بحالی کی بات کرتا ہے۔ آج فی زمانہ بہت سے لوگوں کی زندگیاں اس لیے خراب ہو چکی ہیں کہ ان میں کوئی امید باقی نہیں ہے۔ مگر آج یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا خدا میری تباہ حال زندگی میں سے ایک نئی زندگی پیدا کر سکتا ہے؟ کیا مکمل طور پر ٹوٹے ہوئے برتن سے کوئی نیا برتن بن سکتا ہے؟ کیا آپ کی زندگی کی کسی کو فکر ہے؟ یہ کوسچن مارک ہیں جو فی زمانہ ہم میں سے ہر ایک کے زندگی میں ہیں۔ لیکن آج شام میں کہتا ہوں، آپ سب جتنے بھی اس وقت خداوند کی اس آواز کو سن رہے ہیں، میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ یہاں سے بحال ہو کر جائیں گے۔ برطانیہ میں ایک بہت بڑے چرچ میں ایک بہت بڑے عظیم خدا کے خادم پریچ کر رہے تھے اور کلیسیا بیٹھی تھی۔
ہسٹری کے تعلق سے کچھ میسج تھا، اور جب خدا کے خادم نے پیدائش سے شروع کیا اور چلتے چلتے سب کو بیان کرتے کرتے ملاکی تک پہنچا، تو اس نے کہا اب میں ملاکی کے بارے میں کیا کہوں؟ ایک شخص پیچھے سے اٹھا اور اس نے کہا پادری صاحب آپ ملاکی کو میری جگہ پہ بٹھا دیں، میں جا رہا ہوں۔ اور وہ شخص اس بھرے چرچ سے بغیر خداوند یسوع مسیح کے چلا گیا۔ لیکن آج میں دعوے کے ساتھ آپ کو یہاں پہ کہہ رہا ہوں، آپ خالی نہیں جائیں گے، آپ خالی نہیں اٹھیں گے۔ آج آپ اگر اٹھیں گے، آپ کے ساتھ آپ کا یسوع اٹھے گا، آپ کے ساتھ آپ کا یسوع جائے گا۔ آج خداوند یسوع مسیح یہاں سے آپ کے ساتھ جائے گا، میرے بھی ساتھ جائے گا، ہم سب کے ساتھ جائے گا، کیونکہ یسوع فکر کرتا ہے، یقیناً وہ فکر کرتا ہے۔ ہم نے ابھی جو پیسج لیا اس کو پڑھا، ہم نے اس میں دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح سارا دن لوگوں میں خدمت کرنے کے بعد جب تھکا ہوا ہے، اور یسوع ہمیشہ ہی رات کی کے پاس، بھوکوں کے پاس، ننگوں کے پاس، جنہیں کوئی نہیں پوچھتا ان کے پاس جب اپنی خدمت کرتا، اور اس ساری خدمت کے عوض میں، اس کے بدلے میں، جب وہ لوگ بھیڑ خداوند یسوع مسیح کے سامنے ہوتی، کسی کو کھانا ملتا، کسی کو شفا ملتی، کسی کو زندگی ملتی، کوئی بدروحوں سے آزاد ہو جاتا۔ اور جب یہ ساری خدمت کرنے کے بعد اس شام میں بھی بالکل ایسا ہی ہوا۔ ایک کشتی میں خداوند یسوع مسیح سوار ہیں، اور خدا کا کلام بتاتا ہے، ہم نے اس کو بھی اسٹڈی کیا ہے، اس کو بھی پڑھا ہے، ایک کشتی میں جس میں خداوند یسوع مسیح بھی سوار ہیں اور اس کے شاگرد بھی سوار ہیں، اچانک سے اس جھیل میں، اس سارے پانی میں ایک طوفان آ جاتا ہے اور لہریں اٹھنا شروع کر دیتی ہیں، کشتی ڈگمگاتی ہے، ہوا بھی تیز ہے، آندھی بھی تیز ہے، اور طوفان تیز ہوتا چلا جا رہا ہے۔ خداوند کا کلام بتاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح پیچھے کی ایک سیٹ پر، ایک گدی پر آرام فرما رہے ہیں، سوئے ہیں، نیند آ گئی ہے اور وہ وہاں پر سو گئے۔ اب جب شاگردوں نے دیکھا، جنہوں نے اتنے سال تعلیم لی ہے اور ابھی بھی نہیں جان پا رہے کہ وہ خداوند جو طوفانوں کا رخ موڑنے والا ہے وہ تمہارے ساتھ ہے، جب نہیں جان پا رہے اور بڑے ہی ڈر اور خوف میں آ گئے ہیں، ایک دم سے خداوند یسوع مسیح کے پاس گئے ہیں اور میں کہتا ہوں اسے ہلانا شروع کر دیا۔ اے خداوند، اے یسوع، اے یسوع، اے خداوند، اے منجی، اے بادشاہ، کیا تجھے فکر نہیں؟ ہاں، اس خداوند کو کہہ رہے ہیں، اے خداوند، اے یسوع، کیا تجھے فکر نہیں؟ تو یہاں پر سو رہا ہے، دیکھ ہم ڈوب رہے ہیں، دیکھ ہم مر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کیسی بات ہے، اس خداوند کو کہہ رہے ہیں کیا تجھے فکر نہیں ہے؟ کیونکہ ان کی کشتی میں طوفان آ گیا ہے۔ اور یہ ایک ایسا الزام ہے جو انہوں نے خداوند یسوع مسیح پر لگایا۔ بھلا کون ہے جو خداوند کو یہ کہہ سکے کہ تجھے فکر نہیں اور تو سو رہا ہے؟ لیکن یہاں پر ایسا ہی ہوا ہے۔ ایسے ہی طوفان میں کہتا ہوں کئی بار، بلکہ میں کہتا ہوں روز ہی ہماری زندگیوں میں آتے ہیں، روز ہی ہماری زندگیوں میں خوف کے طوفان آتے ہیں، دھمکیوں کے طوفان آتے ہیں، اور صحت اور خوشی سے محروم کر دینے والے ایسے کئی طوفان روز ہی ہماری زندگی میں آتے ہیں۔ اور شاید ہم روز ہی اس یسوع کو، اس خداوند کو کہتے ہیں کیا تجھے فکر نہیں؟ دیکھ میں ڈوب رہی ہوں، دیکھ میں ڈوب رہا ہوں۔ اور یہاں پر بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ہاللیلویہ! خداوند یسوع مسیح کا ان کے ساتھ اس کشتی میں ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ فکر کرتا ہے۔ اور اس پر پھر بھی انگلی اٹھ رہی ہے، پھر بھی سوال ہے کہ کیا تجھے فکر نہیں؟ تو ہم سے محبت نہیں کرتا۔ یسوع تو آیا ہی اس لیے تھا کہ وہ مرتی ہوئی دنیا کے لیے محبت کا اظہار بنے۔ وہ اس گناہ آلودہ دنیا میں اسی لیے تو آیا کیونکہ وہ فکر کرتا ہے۔
वो इसीलिए तो आया आपके लिए और मेरे लिए, क्योंकि वो हमारी फिक्र करता है। वरना क्या जरूरत थी कि खुदा आसमान को छोड़कर जमीन पर आ जाए। आज इसीलिए तो वो आया, क्योंकि वो हमारी फिक्र करता है। वो सलीब पर दुख सहने के लिए इसलिए तो तैयार हो गया। उसने हाथों और पांव में इसलिए तो कील छकवा लिए, क्योंकि वो आपकी और मेरी फिक्र करता है। मेरा मसीहा फिक्र करता है, मेरा खुदावंद फिक्र करता है। आज सवाल ये है कि क्या हम फिक्र करते हैं? वो तो फिक्र करता है, लेकिन क्या हम फिक्र करते हैं? खुदा के कलाम में लिखा है, वाइस की किताब उसके 9वें बाब में, जो तेरा हाथ करने पाए उसे मकदूर भर कर, क्योंकि तू नहीं जानता जहां तू जाता है वहां कोई मंसूबा नहीं है, वहां कोई हिकमत नहीं है, वहां कोई प्लान नहीं है। और इसलिए तो खुदावंद यीशु मसीह ने मार्था को कहा था, मार्था कहती है, ऐ खुदावंद देख, तुझे ख्याल नहीं मेरी बहन मेरे साथ काम नहीं करवा रही, मैं अकेली ही ये काम काज कर रही हूं। लूका रसूल की इंजील उसके 10वें बाब में आप इसको देख सकते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह मार्था को कहते हैं, मार्था तू तो बहुत सारी चीजों की फिक्र और तरद्दुद में है। आज मैं और आप हर तरह की फिक्र और तरद्दुद में हैं, जबकि वो खुदावंद, वो यीशु कह रहा है, अपनी सारी फिक्रें मुझ पर लाद दो, मुझे तुम्हारी फिक्र है। वो आपकी और मेरी फिक्र करता है। हम शायद अपनी अपनी फिक्र अपने ऊपर ही रखे हुए हैं। आप जानते हैं, सलीब पर खुदावंद यीशु मसीह की वाहिद एक दुआ है जिसका खुदा ने कोई जवाब नहीं दिया। कौन सी दुआ? ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? चर्च, कलीसिया, लोगों, बेटियों, बेटों, मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, इसका जवाब हमने देना है, इसका जवाब आपने देना है, इसका जवाब मैंने देना है। और इसका जवाब यह है इसलिए कि कहीं खुदा मुझे और आपको रद्द ना कर दे, मुझे और आपको ना छोड़ दे। यह है इसका जवाब। इसलिए आज हमें फिक्र करने की जरूरत है। आज हमें फिक्र करनी है किसकी? मैं कहता हूं एक मरती हुई रूह की। पौलुस रसूल बड़ी खूबसूरत बात करता है, 2 कुरिन्थियों उसके 5वें बाब उसकी 20वीं आयत में। वो कहता है, हम मसीह के एलची हैं, हम मसीह की तरफ से तुम्हारी मिन्नत समाजत करते हैं कि अपना मेल मिलाप अपने खुदावंद से कर लो, अपने बाप से कर लो। लिहाजा मेरी बहन, मेरे भाई यीशु के एलची बन जाएं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे पौलुस रसूल कहता है, मैं मसीह का एलची हूं। आप भी मसीह के एलची बनिए। अपनी फिक्रें अपने खुदावंद पर डाल दें, क्योंकि वो कहता है मुझे तुम्हारी फिक्र है। मत्ती रसूल की इंजील उसका 6वां बाब उसकी 25वीं आयत, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं अपनी जान की फिक्र ना करना कि क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे। और 27वीं आयत में लिखा है, तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके? क्या हम में से कोई ऐसा है जो फिक्र करके अपनी जिंदगी में, अपनी उम्र में एक घड़ी का भी इजाफा कर सके? फिर हम किस बात की फिक्र कर रहे हैं? क्यों अपनी ही जिंदगी की फिक्र कर रहे हैं? क्यों नहीं उन मरती हुई रूहों की फिक्र करते? क्यों नहीं उन जिंदगियों की फिक्र करते? क्यों नहीं अपने खुदावंद की फिक्र करते जिसने आपसे और मुझसे और इस सारे जहां से ऐसी मोहब्बत रखी है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया? क्यों नहीं हम उसकी फिक्र करते? आज फिक्र करनी है तो एक मरती हुई रूह की कीजिए, एक मरती हुई जिंदगी की कीजिए जो इब्लीस के चुंगल में है, जो इब्लीस के हाथों में है, जो इब्लीस का शिकार हो जा रही है, हो चुकी है, हो रही है। उसे बचाइए। खुदा का कलाम बताता है आग में से झपट कर निकाल ले। आज फिक्र करनी है तो उस रूह की कीजिए जिसके नथनों में जिंदगी का दम आपके और मेरे खुदावन ने फूंका है। इसलिए तो अमसाल 12वें बाब उसकी 25वीं आयत में लिखा है, आदमी का दिल फिक्रमंदी से दब जाता है। नोट फरमा लीजिए कलीसिया, आदमी का दिल फिक्रमंदी से दब जाता है। इसलिए तो मेरा खुदा कह रहा है अपनी फिक्रें मुझ पर लाद दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। तुम फिक्र मत करो, क्योंकि मैं हूं तुम्हारे दुख उठाने के लिए, मैं हूं तुम्हारे गुनाहों को अपने ऊपर लेने के लिए, मैं हूं। मेरा जुआ तुम ले लो। यीशु तो वाकई ही फिक्र करता है और वाकई ही वो फिक्र करता है। इसलिए पहला पत्रस उसकी 5वें बाब की 7वीं आयत में लिखा है, अपनी सारी फिक्रें उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। उसने आपकी सूरत अपनी इन हथेलियों पर खोद रखी है।
इन हथेलियों पर खोद रखी है। उसने आपको अपनी शबीह पर बनाया है। उसने आपके नथनों में जिंदगी का दम फूंका है। वो आपसे प्यार करता है, वो आपसे मोहब्बत करता है, और ये मोहब्बत ही का सबूत तो है कि उसने अपनी जान कलवरी पर दी है। उसने अपना खून कलवरी पर बहाया है। उसने कोड़े कलवरी पर खाए हैं। उसने अपने आप को कलवरी पर दे दिया ताकि आप और मैं बच जाएं, हम बच जाएं, हम जिंदगी पा जाएं, हम हमेशा की जिंदगी पा जाएं। वो इसीलिए तो आसमानी मकाम छोड़कर, वो ऊंचा रुतबा छोड़कर जमीन पर आ गया है, और उसने अपने आप को इस कदर कम कर लिया। खुदा ने भी उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला नाम है, और वो यीशु नाम है। आसमान के तले, जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से निजात हो। अगर बख्शा गया है तो एक ही नाम है, और वो यीशु नाम है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो बेशक सोया भी है, वो बेशक कश्ती में सो भी चुका है, उसके बावजूद भी उसे फिक्र है। आज आपको मुझे ये याद रखने की जरूरत है कि मेरा खुदावंद मेरे साथ है। तेरे दिल के दर पर यीशु खट खटाता, खोल दे तू दरवाजा, वो है आना चाहता, बनना चाहता वो है, हाँ हाँ तेरा ही मेहमान आज। वो दरवाजे पर नॉक कर रहा है कोई जो दरवाजा खोले, है कोई जो दरवाजा खोले। मैं उसके साथ आना चाहता हूँ, मैं उसके गिदर में रहना चाहता हूँ, मैं उसके घर में रहना चाहता हूँ, मैं उसके साथ मिलकर खाना खाना चाहता हूँ। देख लें, यीशु उनके साथ है, लेकिन वो नहीं समझ पा रहे, नहीं जान पा रहे, और वो ये इल्जाम अपने मसीहा पर लगाते हैं, अपने उस मुनज्जी पर लगाते हैं। ऐ यीशु, क्या तुझे फिक्र नहीं? मैं कहता हूं मत कहें ऐसा। अगर आप ऐसा कह रहे हैं, अगर आप दुख में से गुजर रहे हैं, अगर आप तकलीफ में से गुजर रहे हैं, अगर आप प्रॉब्लम में से गुजर रहे हैं, अगर आप फाइनेंशियली तौर पर टाइट हैं, अगर आप किसी भी दुख में गुजरे हैं, अगर आप किसी भी बीमारी में से गुजरे हैं, मगर यीशु पर ये इल्जाम मत दीजिए। वो तो आपके और मेरे लिए आया है, उसने आपके लिए और मेरे लिए सलीब पर दुख सहा है। हर तरह की वो तकलीफ, हर तरह की वो जिल्लत बर्दाश्त की है। आज फीसवाना कौन है जिसकी तरफ आप एक उंगली भी करें? है कोई जो बर्दाश्त करे? एक है जिसका नाम यीशु है। उसके मुंह पर थूका गया है, उसे ठट्ठों में उड़ाया गया है, उसे लान तान की गई है, लेकिन उसने बर्दाश्त किया है। क्यों? किस लिए? क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, वो आपसे मोहब्बत करता है। खुदा का कलाम बताता है जब हम अपने ही गुनाहों और कसूरों के सबब से मुर्दा थे, हमारे खुदा यीशु ने अपने लहू बहाकर हमारी कीमत चुकाई है, और जिसकी कीमत चुकाई जाती है उसका फिर अपने ऊपर कोई इख्तियार नहीं रहता, इसलिए कि उसकी कीमत चुकाई गई है। और मैं समझता हूं, मैं जानता हूं कि मेरी कीमत चुकाई गई है, और मेरी कीमत चुकाने वाला कोई और नहीं है, मेरी कीमत चुकाने वाला यीशु है। सारी दुनिया से मोहब्बत रखी है, सारे जहां से मोहब्बत रखी है, अपने बेटे को हम सब के लिए बख्शा है। अब जो कोई उस पर ईमान लाएगा, जो कोई खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएगा, जो कोई उसको अपने शख्सी निजात हिंदा मानेगा, वो निजात पाएगा, जिंदगी उसको मिलेगी, अपनी बादशाहत में वो दाखिल होगा, हमेशा की जिंदगी का वारिस वो बनेगा जो खुदावंद यीशु मसीह को अपना आप देगा, इकरार करके, सच्चा इकरार करके, जो ये कहेगा, खुदावंद तूने अपने बेटे यीशु को मेरी खातिर इस जहां में भेज दिया। वो खालिक था लेकिन मेरी खातिर इंसान बना। तेरे बेटे यीशु ने मेरी खातिर दुख उठाए, तेरे बेटे यीशु ने मेरी खातिर अपने हाथों और पांव में कील छकवाए, तेरे बेटे यीशु ने मेरी खातिर अपनी पसली में नेजा खाया, तेरे बेटे यीशु ने मेरी खातिर अपनी कमर पर कोड़े खाए, तेरे बेटे यीशु ने मेरी खातिर अपनी दाढ़ी निचवाई, तेरे बेटे यीशु ने मेरी खातिर अपने सर पर कांटों का ताज धरवा लिया, और मेरी खातिर उसने अपने लहू का एक एक कतरा बहा दिया, और मेरी खातिर ही वो कब्र में उतर गया और 3 रोज तक जमीन के नीचे पाताल की गहराइयों में रहा, और 3 रोज के बाद आसमान पर चला गया, खुदा बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, एक बार फिर से आएगा, मुझे अपने साथ लेकर जाएगा। जो कोई ये इकरार करेगा, जो कोई ऐसा इकरार करेगा, ये इकरार करके वो अपना आप अपने खुदावंद को दे सकता है और निजात उसकी होगी। आज आप यहां से खाली नहीं जाएंगे,
یہاں سے کوئی خالی نہیں اٹھے گا۔ آج جتنے بھی خداوند کی آواز کو سن رہے ہیں، آج جتنے نے بھی خداوند یسوع کی آواز کو سنا ہے، آج جتنے نے بھی اس کے کلام کو سنا ہے، ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ ہاللیلویہ! ہم نے مسیح کا کلام سن لیا ہے، اب ایمان کو اپنے اندر پیدا کر لیں اس حد تک تاکہ آج وہ مسیحا آپ کے ساتھ اٹھے، آپ کے ساتھ آپ کی فیملیز میں جائے، آپ کے ساتھ آپ کے گھرانوں میں جائے، آپ کے ساتھ آپ کے خاندانوں میں جائے، آپ کے ساتھ آپ کے کاروبار میں، منسٹریز میں، چرچز میں، کلیسیا میں۔ آج مسیحا آپ کے ساتھ، وہ آپ کی فکر کرتا ہے۔ آج کے بعد ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہے گا، کیونکہ ہم نے کلام میں سے اس بات کو جان لیا ہے کہ اے یسوع تو فکر نہیں کرتا۔ حالات کیسے بھی ہوں، وقت کیسا بھی ہو، موسم کیسے بھی ہوں، وہ آپ کی فکر کرتا ہے، وہ میری فکر کرتا ہے۔ اپنے دل کو اس بات سے دلاسا دیجئے، اس بات سے تقویت دیجئے کہ میرا یسوع فکر کرتا ہے، کیونکہ ہم نے خدا ان کے کلام میں سے اس بات کو گہرے طور پر جان لیا ہے کہ آدمی کا دل فکر مندی سے دب جاتا ہے، اور خدا ان کے کلام میں لکھا ہے اپنے دل کی خوب حفاظت کر، کیونکہ زندگی کا سرچشمہ یہی ہے۔ اس لیے میرے بھائی، میری بہن، کلیسیا، چرچ، میری بیٹی، میرے بیٹے، میرے بزرگ، اپنی ساری فکریں آج ہی سے اپنے مسیحا پر رکھ دیں، کیونکہ اس کا جوا نرم ہے۔ خداوند آج کے زندہ کلام میں سے اس کے پڑھے سنے جانے پر آپ سب کو برکت بخشے، آمین۔